Okay, last lecture, the atomic radius, then atomic radius for SC, BCC, FCC, then definition of atomic packing factor, and value of atomic packing factor for simple cubic, body centered cubic, and base centered cubic. Okay, up to this completed. First, what is definition of atomic radius? Anyone? Definition of atomic radius. It is defined as half the distance between nearest neighbors in a crystal of pure element. It is defined as half the distance between the nearest neighbors in a crystal of pure element. Okay. Then what is value of atomic radius for SC, simple cubic? A upon A upon 2. Okay, R is equal to A upon 2. Then what is atomic radius? Value of atomic radius for BCC, body centered cubic. under root 3 by 4a. Okay, because in BCC atoms they are in contact with each other along in BCC. Okay, BCC atom they are in contact with and simple cubic मध्ये कसे आहेत contact मध्ये the atom they are in contact with each other along Edges. cubic edges आणि FCC मध्ये face centered cubic मध्ये along the Face face diagonal. diagonal. What is atomic radius for FCC? A upon 2 root 2. Okay, R is equal to A upon 2 root 2. Then definition of atomic packing factor. The ratio of volume of atoms within the unit cell to the total volume of unit cell called as APF. Okay, it is defined as the ratio of volume of atoms within the unit cell to the total volume of the unit cell is called as APF, is called as atomic packing factor. SC, how atomic packing factor of SC simple cubic is calculated. कसं calculate करतो आपण? Volume of किती atoms? One. Okay, volume of one atom dividing by Volume of unit cell. okay, volume of one atom dividing by volume of unit cell. BCC. Volume of 2 atoms upon volume of number of Okay. atoms. Okay, volume of 2 atoms dividing by volume of unit cell. BCC. FCC. Volume of 4 atoms upon volume of unit cell. Volume of 4 atoms dividing by volume of unit cell. What is atomic packing factor for SC? SC चा किती आहे? 0.52. 2. BCC. 0.68. Okay, 0.68. And FCC. 0.74. Okay, 0.74. Right, next write here wide space. Wide space. किंवा त्याला आपण वॅकंट स्पेस असं म्हणतो किंवा त्यालाच आपण अनयुटिलाइज्ड स्पेस असं म्हणतो. कारण सिम्पल क्युबिकचा जर विचार केला, सिम्पल क्युबिकचा टोटल व्हॅल्यूम असते ए क्यूब. त्या ए क्यूबपैकी किती व्हॅल्यूम ॲटम्सने ऑक्युपाय केलेला आहे तेवढा सोडून बाकीचा सगळा कसला असतो तो वॅकंट स्पेस असतो. ते वाईड स्पेस इन युनिट सेल इज द वॅकंट स्पेस किंवा लेफ्ट अनयुटिलाइज्ड स्पेस इन द सेल. राईट इट डेफिनेशन वाईड स्पेस. The wide space in unit cell is vacant space किंवा त्यालाच अनयुटिलाइज्ड स्पेस म्हणा. वॅकंट स्पेस लेफ्ट अनयुटिलाइज्ड इन द सेल. वॅकंट स्पेस लेफ्ट अनयुटिलाइज्ड इन द सेल. म्हणजे एकूण ए क्यूब हा व्हॅल्यूम असेल ते ए क्यूब पैकी किती स्पेस अनयुटिलाइज झालाय त्या अनयुटिलाइज्ड स्पेसलाच आपण काय म्हणतो? Wide space. Okay, the wide space in the unit cell is a vacant space left unutilized in the cell. आता SC चा कसं काढणार सिम्पल क्युबिकचा? त्याच्यात फॉर्म्युला लिहा. तर वाईड स्पेस इज इक्वल टू, पहिल्यांदा लिहा, वाईड स्पेस इज इक्वल टू 1 minus APF, in bracket write it 1 minus APF into 100, give sign percentage, means we are getting wide space in a percentage. Wide space is equal to 1 minus APF into 100. We are getting this unutilized space in a percentage or wide space in a percentage. First write it SC simple cubic.
ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर किती आहे SCH चा? हां, सिंपल क्युबिकचं किती आहे? APF 0.52. ओके, APF 0.52. म्हणजे फॉर्म्युला लिहा. वाईड स्पेस इज इक्वल टू, गेट वन्स अगेन फॉर्म्युला हिअर. वाईड स्पेस इज इक्वल टू 1 minus APF into 100. Use sign percentage. Put values here. White space is equal to 1 minus APF ची व्हॅल्यू किती लिहिली आपण? 52. 0.52 into 100. Therefore, white space is equal to how many percent? 48. 48. Okay, 48% सेल वॅकंट आहे सिंपल क्युबिक मध्ये. आणि किती पर्सेंट भरलेले आहे हो? युटिलाइज किती पर्सेंट झालेला आहे त्याचा? 52. ओके, 52%. In simple cubic, 48% space is vacant. The 52% space is occupied by atoms. म्हणजे 52% ॲटमने ऑक्युपाय केलेला आहे आणि राहिलेला 48% व्हॅकंट आहे. कशामध्ये? विच सेल? Simple. सिंपल क्युबिक. म्हणजे हॅलो, अनयुटिलाइज्ड स्पेस जे आहे सिंपल क्युबिक मध्ये किती आहे? 48%. तसंच PCC आणि FCC 48%. ओके, नेक्स्ट BCC आणि FCCचं सिमिलरली कॅल्क्युलेट फॉर BCC आणि FCC. BCC आणि FCC कोण सांगतंय BCCचं कसं काढणार? 1 minus 0.68 into 100. ओके, 1 minus 0.68 into 100. आणि FCCचं 1 minus 0.74 into 100. 1 minus 0.74 into 100. Okay, complete it. Okay, for BCC, APF, value of APF, atomic packing factor is equal to 0.68. APF ची व्हॅल्यू आहे 0.68. 0.68. सिम्प्लिफाय केले किती किती पर्सेंट वॅकंट आहे हो? BCC सेल. Okay, in BCC 32% is vacant. Unutilized space is 32%. बाकी भरलेली स्पेस किती आहे? 68. 68% BCC सेल भरलेले आहे, 32% vacant आहे. 68% is occupied by the atoms in BCC cells and 32% space is vacant. FCC APF is equal to 0. What is APF? 0.74. Okay, APF is 0.74. Calculate it then. Therefore, white space is equal to 1 minus APF. It's 1 minus 0.74 into 100. We are getting vacant space and utilized space is 26%. Vacant space or unutilized space is 26% in FCC. हे SC, BCC, FCC मध्ये सिंपल क्युबिक, बॉडी सेंटर्ड क्युबिक, फेस सेंटर्ड क्युबिक. SC मध्ये किती? 48% वॅकंट आहे. BCC मध्ये 32% फक्त वॅकंट आहे. सगळ्यात कमी वॅकंट स्पेस कुठल्या सेलमध्ये आहे? FCC. FCC मध्ये. म्हणजे कुठलं स्ट्रक्चर मोर क्लोजली पॅक्ड असणार आहे? FCC इज मोर क्लोजली पॅक्ड. कशामुळं? बिकॉज Wide space. because wide space is
लेस, त्याच्यामुळं FCC इज मोर क्लोजली पॅक्ड दॅन SC अँड BCC. एक लिहा MCQ साठी, काय ते स्टार टाकून खाली लिहा. FCC is more closely packed. FCC is more closely packed than FCC is more closely packed than कोणापेक्षा SC and BCC. Okay, SC and BCC. Additional multiple choice question. FCC is more closely packed than SC and BCC. Okay. झालं का सगळ्यांचं लिहून? Yes, sir. Yes, sir. Okay. We go for next article. Write it density. 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 Okay, definition है density. ची definition, it is a Defined as mass per unit volume. मास पर युनिट व्हॉल्यूम. आता SC ची जर डेन्सिटी काढायची असेल सिंपल क्युबिकची, कशी काढणार हो? किती ॲटम आहेत SC मध्ये? वन ॲटम. किती व्हॅल्यूम आहे टोटल सेलचा? A क्यूब म्हणजे मास ऑफ वन ॲटम डिवायडिंग बाय व्हॅल्यूम ऑफ युनिट सेल. BCC ची कशी काढणार डेन्सिटी? किती ॲटम आहे? Mass of two volume, 2 atoms. Okay, mass of 2 atoms dividing by volume of Unit cell. युनिट सेलचा व्हॅल्यू म्हणजे A क्यूब आहे. मास ऑफ 2 atoms dividing by volume of unit cell. आणि FCC ची कशी काढणार डेन्सिटी? Mass of Mass of 4 atoms upon volume of unit cell. volume of unit cell. ओके, मास ऑफ 4 atoms dividing by volume of unit cell. म्हणजे इथं काय लिहिले आपण? डेन्सिटी इट इज डिफाईन ॲज मास पर युनिट व्हॅल्यू. म्हणजे रो इज इक्वल टू मास पर युनिट व्हॅल्यू. N मीन्स नंबर ऑफ ॲटम्स, W मीन्स मास ऑफ ईच ॲटम. प्रत्येक ॲटमचं मास म्हणजे W मध्ये. N इज अ नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल. W मीन्स मास ऑफ ईच ॲटम अँड व्हॅल्यूम ऑफ युनिट सेल इज अ A क्यूब. व्हॅल्यूम ऑफ युनिट सेल इज अ A क्यूब. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. अजून एकदा लक्षात घ्या काय लिहिले आपण? मास मीन्स N इंटू डब्ल्यू. N इंटू डब्ल्यू काय केलं? N म्हणजे नंबर ऑफ ॲटम. सिंपल क्युबिकमध्ये N ची व्हॅल्यू 1 आहे. BCC मध्ये N ची व्हॅल्यू 2 आहे. FCC मध्ये N ची व्हॅल्यू किती आहे? 4 आहे. W म्हणजे मास ऑफ ईच ॲटम. प्रत्येक ॲटमचा मास म्हणजे W. N इंटू डब्ल्यू अपॉन A क्यूब. दिस इज द डेन्सिटी. आता W कसं घ्यायचं ते नंतर खाली बघू आपण. तोपर्यंत एवढं तर लिहून काढूया. इट इज डिफाईन ॲज mass per unit volume. It is defined as mass per unit volume. Therefore, next line, rho is equal to mass per unit volume. Therefore, next line, rho is equal to N into W upon A cube. N into W upon A cube, where N, what is small n? Number of atoms per unit cell. Per unit cell. Write it, number of atoms per unit cell. W means Mass of each atom. mass of each atom. W means mass of each atom. कसं काढलं जातं? समजा कार्बन घेतला आपण. कार्बन आहे C612 आहे. त्याचा मास नंबर 12 आहे. व्हॉट इज मास ऑफ सिंगल कार्बन ॲटम? ईच ॲटम म्हणजे मास ऑफ ईच ॲटम. कार्बनचं एक एक्झाम्पल घेतलं आपण नंतर. कसं काढतो आपण कार्बनचं मास? ॲव्होगाड्रोस नंबर घेतो आपण. किती ॲव्होगाड्रोस नंबर? 6.023 into 10 raised to 23. 10 raised to 23. Okay, into 10 raised to 23. The mass of 6.023 into 10 raised to 23 atoms. एवढ्या ॲटमचा मास 12 ग्रॅम असतं. किती असतं?
therefore mass of one atom, सिंगल ॲटमचं कसं काढणार? therefore mass of one atom म्हणजे W म्हणा. W is equal to mass of each atom. एवढ्या ॲटमचं एवढं आहे तर एका ॲटमचं किती? N upon N. 12 upon N. 6.0 0 to 2 10 raised to 20 10 power of 10. 10 raised to 23. हे म्हणजे काय झालं? M आला. M म्हणजे मास नंबर आहे. 12 काय आहे? कार्बनचा मास नंबर आहे. खालचा हा काय आहे? Avogadro's number. Word number. जे W म्हणजे मास ऑफ इच ॲटम इज इक्वल टू M/N असं असतं. कुठलाही घ्या एक्झाम्पल. मास ऑफ इच ॲटम इज इक्वल टू M/N. M म्हणजे त्याचा मास नंबर, N म्हणजे त्याचा ॲव्होगाड्रोस नंबर. म्हणजे नायट्रोजनचं काढायचं म्हणलं तर कसं काढणार? 14 upon 6.0. 14 upon 6.023 into 10 raised to 23. आणि सोडियमच्या एका ॲटमचा मास 23 upon 6.023. okay is here W is equal to, right? Therefore we know that W is equal to M/N. equation we know that W is equal to M/N. We know that W is equal to M/N, where M means molecular weight. M means molecular weight in capital N is Avogadro's number. M is molecular weight in capital N is a Avogadro's number. Therefore, M is molecular weight and N is Avogadro's number. Therefore, rho is equal to Nm upon capital N into Aq. Nm upon capital N into Aq. Therefore, rho is equal to, put value of W here in equation number 1. By getting final equation, density is equal to Nm upon capital N into Aq. With a square bracket for this. Density is equal to Nm upon capital N into Aq. याच्यामध्ये स्मॉल n काय आहे? Number of atom per unit. Number of atom per unit cell. Okay, what is M? Capital M. Molecular weight. Okay, what is capital N? Avogadro's Number. And what is Aq? Atom per unit volume of unit cell. Volume of unit cell. Okay, capital N means Avogadro's number, small n means number of atoms per unit cell, capital M means molecular weight, and Aq is the volume of unit cell. ठीक आहे, झालं इथपर्यंत? Yes, sir. Okay, then write it SC for simple cubic. Write rho is equal to simple cubic, rho is equal to 1m upon capital N into A cube. तसंच BCC आणि FCC चे लिहून काढा. झाल्यानंतर सांगा. झालं सर. ओके, एक एक्झाम्पल लगेच घेऊ म्हणजे तुमच्या लक्षात राहील नेमकं काय आहे ते. डेन्सिटी कशी काढायची. राइट वन एक्झाम्पल. Aluminium has an FCC structure. Aluminium has an
FCC स्ट्रक्चर, FCC म्हणजे फेस सेंटर स्मॉल एनची व्हॅल्यू किती असते FCC ला? 4. 4. KFCC दिले आपल्याला, FCC म्हणजे स्मॉल एन इज इक्वल टू 4. Aluminum has FCC structure and its density is ρ ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. Density is equal to 2700 kg per meter cube. A kilogram per meter cube. Full stop. Calculate unit cell dimension म्हणजे small a काढायचा आहे, and calculate unit cell dimension and atomic radius r. Calculate unit cell dimension and atomic radius r. Molecular weight दिले, अल्युमिनियमचं molecular weight दिलेलं आहे. Bracket molecular weight is equal to 26.98. m ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 26.98. आणि अजून काय लागतं आपल्याला? ॲव्होगाड्रोज नंबर लागत आहे, तो पण दिलेला आहे 6.023 into 10⁻²6. ते 26 काय घेतो तर आपण kg घेतलेलं आहे, किलोग्राम घेतले म्हणून 26 घेतो आपण. 6.023 into 10⁻26 per kg मोल. ग्रॅम मोलच्या ऐवजी kg मोल घेतो, kg मोल, त्यामुळे 26 घेतलं आहे पर kg मोल. FCC म्हणजे स्मॉल एन इज इक्वल टू किती असणार आहे? और FCC वर स्मॉल एन इज इक्वल टू 4. कोण वाचते एक एक्झाम्पल? Aluminium has an FCC structure and its density is 2700 kilogram per meter cube. Calculate unit cell dimension and atomic radius r. म्हणजे A आणि R काढायचं आहे. हां, नेक्स्ट गिवन क्वांटिटीज. हॅलो, Given molecular weight is equals to 26.98, n is equals to Avogadro's number 6.023 into 10 power of 26. Rho density is 2700 kilogram per meter cube. For FCC, n is equals to 4. okay. Then which formula is suitable for this? Here rho is equal to Nm upon capital N into capital N AQ. Put values. Put values. Value put up करा. स्मॉल एन ची व्हॅल्यू किती आहे? 4. 4. कॅपिटल एम ची 26.98. 26.98. Dividing by Avogadro's number 6.023 into 10⁻26. माइनस का प्लस? Plus. 10⁻26 into AQ. आपल्याला काय काढायचं आहे? स्मॉल ए काढायचं आहे. रोची व्हॅल्यू राहिली की रोची व्हॅल्यू किती आहे? 2700. Therefore AQ is equal to 4 into 26.98 divided by 6.023 into 10⁻26 into 2700. आपल्याला स्मॉल ए काढायचं आहे, म्हणजे ए इज इक्वल टू
4 into 6.98 हे सोडवा ब्रॅकेटमध्ये वाटायचं 6.023 into 10 raised to 26 into 2700 raised to 1/3 ठीक आहे आलं का लक्षात नाही आलं हॅलो आलं सर. ओके आता इथं रेस्ट टू 1/3 असल्यामुळे काय करायचं ब्रॅकेटमध्ये ना अशी टर्म आली पाहिजे इंटू 10 रेस्ट टू -30 आलं पाहिजे तर ते 1/3 कसं घेतलं कुठलं 1/3 वरची क्यूब रूट घेतला दोन्ही बाजूचा ओके सर आणि इथं 1/3 क्यूब रूट काढायला 10 रेस्ट टू -30 असल्यानंतर क्यूब रूट काढायला सोपं जातं त्यानुसार इथली टर्म लिहायची आता हे गुणाकार भागाकार बाकीच्यांचं काम इंटू 10 रेस्ट टू -30 मध्ये लिहिले की मग क्यूब रूट मध्ये बाहेर घेतले की 10 रेस्ट टू -10 येतं बरोबर ठीक आहे आलं का लक्षात हॅलो हा सर सोडवा मग therefore a is equal to 10 raised to -10 आलंच पाहिजे मीटर ते व्हॅल्यू फक्त आता तुम्हाला लिहायची सर झालं का Yes, yes. किती आली याची व्हॅल्यू 4.049. ओके 4.048 ना हॅलो हा सर 4.048 इंटू 10 रेस्ट टू -10 मीटर हा सर बरोबर आहे ना 4.048 इंटू 10 रेस्ट टू -10 4.04 10 रेस्ट टू -10 मीटर आता आर काढायचा आहे ॲटॉमिक रेडियस आर इज इक्वल टू FCC आरचा फॉर्म्युला काय आहे A/2. A अपॉन 2√2 2√2 A अपॉन 2√2 ठीक आहे इनपुट व्हॅल्यूज याची व्हॅल्यू पुटअप करा आता हे काढले तुम्ही आता सोपं आहे आता 4.048 ना इंटू 10 रेस्ट टू -10 डिवाइडिंग बाय 2√2 फायनल आन्सर सांगा मला 1.43 into 10 raised to -10. Okay, 1.43 into 10 raised to -10 meter. 1.43
1.43 into 10 raised to minus 10 मीटर हे आर आहे. तिथं 1.42 आले. येऊ द्या काय फरक पडत नाही. 1.4 तर आलंय ना. हा 1.4 पण चालतंय, काय फरक पडत नाही. ठीक आहे. Can I take next article now? Yes, sir. Write it coordination number. Coordination number. डेफिनेशन कोण सांगते कोऑर्डिनेशन नंबरची? झालेलं आहे आपल्याला. In a crystalline structure, every atom is surrounded by other atoms. The number of equidistant neighbors than an atom has in the given structure is known as coordination number. Okay. Yeah, in a crystal, every atom is surrounded by other atoms. The number of nearest neighbors किंवा equidistant neighbors म्हणलं आहे. प्रत्येक ॲटमच्या इक्विडिस्टंट नेबर्स किती आहेत किंवा नियरेस्ट इक्विडिस्टंट नेबर्स किती आहेत त्याला आपण कोऑर्डिनेशन नंबर असं म्हणतो. द नंबर ऑफ इक्विडिस्टंट नेबर्स दॅट एन ॲटम हॅज इन द गिवन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ॲज कोऑर्डिनेशन नंबर. ओके, राईट इट. डेफिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर. In a crystalline structure, every atom is surrounded by, in a crystalline structure, every atom is surrounded by other atoms. Every atom is surrounded by other atoms. The number of equidistant neighbors, that an atom, the number of equidistant neighbors that an atom has in the given structure, that an atom has in the given structure, that an atom has in the given structure is known as coordination number. At first SC simple cubic. फिगर काढताना मात्र एससीची एवढी अवघड काढू नका. आपण जे सुरुवातीला काढलेले आहे ते फिगर काढा. आहे बघा सिंपल क्यूबिकची ही फिगर काढा. In SC show 8 atoms at 8 corners. दाखवा एवढी छोटी फिगर काढा. 8 atoms at 8 corners. Simple cubic. Draw this figure. In SC there are 8 atoms at the 8 corners of unit cell. सेंटेन्स एक लिहा सुरुवातीचा. Draw this figure for simple cubic SC. In SC there are 8 atoms at the 8 corners of unit cell. At one sentence also, in SC there are 8 atoms at 8 corners of the unit cell. झाल्यानंतर मला सांगा, मग आपण मोजू आपण कोऑर्डिनेशन नंबर. फिगर आणि पहिलं सेंटेन्स फक्त लिहा. झाली सर.
हॅलो, झालं का? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक सेंटेन्स लिहिलं. इन एसी देर आर 8 items at the 8 corners of unit cell. लिहिलं. हा लिहिलं. ओके, आता आपल्याला कन्सिडर दिस आयटम. हा आयटम कन्सिडर करा कॉर्नरचा. जे इक्विडिस्टंट नेबर्स मोजायचे आहेत तुम्हाला. हा एक असू शकतंय, एक, बरोबर आहे. हॅलो, दुसरा हा, तिसरा इकडे ह्या बाजूला घेऊ आपण, थर्ड वन, तिसरा, आणि चौथा या साईडला, जे एकाच प्लेनमध्ये आले. एक हॉरिझॉन्टल प्लेनमध्ये हे 4 आले. हे जे आपण शेजारी इक्विडिस्टंट नेबर्स मोजतो ह्या आयटमचे 1, 2, 3 आणि 4. इथपर्यंत लक्षात आलं? Yes, sir. पाचवा कुठं आहे? खाली आहे बघा. पाचवा खाली आहे, खालच्या साईडला. पण इक्विडिस्टंट आहे कारण एच आहे. इथं पण डिस्टन्स, इथं पण एच होतं, इकडं पण एच होतं, सगळीकडे एच आहे. पाचवा खाली आहे. तसाच वर अजून एक कुठं असणार आहे हो? जसं पाचवा खाली आहे तसा 6वा कुठं असणार आहे? वरच्या साईडला. वरच्या साईडला एक. ओके, जे एकूण किती झाले? 6 झाले. हेच आपण इकडच्या फिगरमध्ये दाखवलेलं आहे. ते बघा, हा आयटम घेतला आहे. त्याच्या जवळचे शेजारी मोजतो आपण. 1, 2, 3 आणि 4. हे एका प्लेनमध्ये झालं, बरोबर. एका प्लेनमध्ये झाले 1, 2, 3, 4. आणि एक कुठं आहे? वरच्या बाजूला आणि एक खालच्या बाजूला. 1, 2, 3, हे 4. हे एका प्लेनमध्ये झाले. आणि पाचवा आणि 6वा एक वर आहे आणि खालच्या बाजूला. 5th आणि 6th. हा झाला 5th खालच्या साईडचा, 5वा, आणि हा वरच्या साईडचा 6वा. हे सगळे इक्विडिस्टंट नेबर्स आहेत प्रत्येक कॉर्नर आयटमचे. किती झाला कोऑर्डिनेशन नंबर याचा? 6. काय लिहिणार? एक सेंटेन्स लिहावं लागेल. एनी कॉर्नर आयटम हॅज 4 nearest neighbors in the same plane and 2 nearest neighbors, one exactly above and other exactly below in a vertical plane. Yeah. Write it. Any corner item has 4 nearest neighbors. Any corner item has 4 nearest neighbors in the same plane. 4 nearest neighbors in the same plane and 2 nearest neighbors in bracket write it, one exactly above. 2 nearest neighbors in bracket write it, one exactly above and other exactly below in a vertical plane. Therefore coordination number for SC per simple cubic is equal to क्या है? 6. 6. Correct it. Therefore coordination number for SC per simple cubic is equal to 6. झाल्यानंतर सांगा नेक्स्ट. Okay, or Yes, sir. Yes, sir. then write it BCC, body centered cubic. Draw this figure for BCC.
हॅलो, फिगर काढून झालं, झाली. sir. ओके, ठीक. तर काय लिहायचं आपल्याला बघा इथे FCC मध्ये हा बॉडी सेंटर्ड आयटम घेतला व्हाईट कलरचा. त्याच्या जवळचे शेजारी म्हणजे कॉर्नर आयटम्स आहेत. एकूण किती आहेत कॉर्नरला? 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 आहेत. तसंच समजा कॉर्नर आयटम घेतला. आता इथं बॉडी सेंटर कन्सिडर केला त्यावेळेस 8 शेजारी झाले. कॉर्नर घेतला तर प्रत्येक कॉर्नरच्या शेजारी 8 बॉडी सेंटर्ड आयटम्स आहेत. कसे? 8 सेल आहेत एकूण. ही एक सेल इथं दाखवली बघा, 8 सेल कसे असतात ते अगोदरच्या फिगरमध्ये दाखवले बघा तुम्हाला. ह्याच्या 8 सेल आहेत इथे शेजारी ह्याच्या रेड आयटम घेतला ना, ह्याच्या शेजारी 8 सेल आहेत. 1 2 3 4 खालच्या बाजूला 4 आणि वरच्या बाजूला किती आहेत? 4 आहेत. म्हणजे ह्या कॉर्नर आयटमच्या 8 सेलचे 8 बॉडी सेंटर्ड आयटम्स असणार आहेत इक्विडिस्टंट नेबर्स. 8 सेलचे 8 बॉडी सेंटर्ड आयटम्स. लक्षात येते का नाही? कॉर्नर आयटम जर कन्सिडर केला त्याच्या 8 सेल आहेत. 8 सेलचे 8 बॉडी सेंटर्ड आयटम म्हणजे इक्विडिस्टंट नेबर्स असणार आहेत. किंवा 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 काय म्हणलं मी, बॉडी सेंटर्ड आयटम कन्सिडर केला तर 8 कॉर्नर आयटम कसे आहेत त्याचे, बॉडी सेंटर्ड कन्सिडर केला तर 8 कॉर्नर आयटम कसे आहेत त्याचे इक्विडिस्टंट नेबर्स. दोन्हीकडून पण कोऑर्डिनेशन नंबर किती येत आहे? 8 येत आहे. दोन्ही केस भेटले आपण. कॉर्नर आयटम कन्सिडर केला, 8 सेलचे 8 बॉडी सेंटर्ड आयटम शेजारी आले. बॉडी सेंटर्ड आयटम कन्सिडर केला, 8 कॉर्नर आयटम त्याचे शेजारी आले. पण कोऑर्डिनेशन नंबर किती आला? 8च आला. राईट इट? ओके. ॲज ईच कॉर्नर आयटम, राईट एक्सप्लेनेशन, ॲज ईच कॉर्नर आयटम is surrounded by, as each corner atom surrounded by 8 unit cells, as each corner atom surrounded by 8 unit cells having 8 body centered atoms, as each corner atom is surrounded by 8 unit cells having 8 body centered atoms. Similarly, by considering the centered atom, of each unit cell, coordination number is 8. Similarly, by considering the centered atom of each unit cell, coordination number is 8. Therefore, next line, write it, coordination number is equal to 8. Coordination number is equal to 8. That means BCC, coordination number, value of coordination number for BCC is equal to 8. झाल्यावर सांगा. झालं का? Yes, sir. Okay, then write FCC, face centered cubic. एक 2 मिनिटं लक्ष द्या FCC साठी. फिगर नंतर काढू आपण. FCC ला कॉर्नर आयटमच्या शेजारी किती फेस सेंटर्ड आयटम्स आहेत हे आपल्याला मोजायचं आहे. इथे 3 प्रकारचे प्लेन आपण बघतोय. एक प्लेन बघितला, अगोदर ब्लॅकचं बघू आपण. ब्लॅकचं प्लेन आहे बघा. त्याला कसलं प्लेन म्हणायचं? हॉरिझॉन्टल का व्हर्टिकल? हॉरिझॉन्टल. आता हा आयटम कन्सिडर केलाय आपण, त्याला आपण 0 म्हणतो. ह्याच्या कॉर्नर आयटम म्हणतो C म्हणून आपण. या कॉर्नर आयटमच्या शेजारी आपल्या किती फेस सेंटर्ड आयटम्स आहेत हे आपल्याला मोजायचं आहे, कॅल्क्युलेट करायचं आहे. दिस इज कॉर्नर आयटम. प्लेन कुठलं घेतलंय? ब्लॅक कलरनं दाखवलेलं हॉरिझॉन्टल प्लेन. हा एक त्याचे फेसेस, 4 फेसेस आले बघा, 1 2 3 4, आणि त्याचे 4 कॉर्नर आयटम झाले. किती झाले? 1 3 आणि 4. लक्षात आलं? हे 4 आले शेजारी पहिले.
हॅलो. आता दुसरं प्लेन 2 व्हर्टिकल प्लेन आहेत. एक ह्या ब्ल्यू कलरनं दाखवलाय बघा. हे प्लेन ब्ल्यू कलरनं दाखवलाय, बरोबर. हॅलो. Yes, sir. तर हे 4 फेसेस आल्या, 1 2 3 4, म्हणजे हे ॲटम्स झाले पर्पल कलरचे. किती झाले? 1 2 3 4 या प्लेनमध्ये आहेत ते. आलं का लक्षात? म्हणजे पहिले हॉरिझॉन्टल प्लेनमधले 4 झाले, प्लस पर्पल कलरनं दाखवलेल्या व्हर्टिकल प्लेनचे 4 झाले. अजून एक प्लेन राहिलाय, व्हर्टिकलच राहिलाय. कशानं दाखवलंय ते आपण? Red, no. रेड कलरनं दाखवलाय बघा. हे रेड कलरने दाखवलेलं आहे. त्याच्यामध्ये हे 4 रेड आयटम्स आहेत, या कॉर्नरच्या शेजारचे जवळचे. 1 2 3 4 प्लस 4, म्हणजे एकूण किती झाला कोऑर्डिनेशन नंबर? 12. लक्षात आलं? FCC मध्ये कोऑर्डिनेशन नंबर किती आहे? 12. प्रत्येक कॉर्नर आयटमच्या शेजारी किती फेस सेंटर्ड आयटम्स आहेत? प्रत्येक कॉर्नर आयटमच्या शेजारी किती फेस सेंटर्ड आयटम्स आहेत? 4. कसं? 12 आहेत. जसं की हे 4 झाले. हे 4 झाले आणि हे रेड कलर 4 झाले. किती आहेत एकूण? 12 आहेत. म्हणजे कोऑर्डिनेशन नंबर किती आहे? 12. Okay, म्हणजे फॉर एनी कॉर्नर आयटम देअर विल बी 4 फेस सेंटर्ड आयटम्स ऑफ द सराउंडिंग युनिट सेल इन इट्स ओन प्लेन, 4 फेस सेंटर्ड आयटम्स बिलो दिस प्लेन अँड 4 फेस सेंटर्ड आयटम्स अबव दिस प्लेन. या प्लेनमध्ये 4 झाले ब्लॅक कलरच्या, त्याच्या खाली 4 आहेत बघा. या प्लेनच्या खाली 4 आहेत आणि ह्या प्लेनच्या वर 4 आहेत. ब्लॅक कलरच्या हॉरिझॉन्टल प्लेनच्या वर 4 आहेत. लक्षात येते का? अजून एकदा बघा. ब्लॅक कलरनं दाखवलेला हॉरिझॉन्टल प्लेन, त्या प्लेनमध्ये 4 झाले. 4 खालच्या बाजूला आहेत, 2 पर्पलचे आणि 2 रेडचे, आणि 4 वरच्या बाजूला आहेत, 2 पर्पलचे आणि 2 रेडचे. एकूण किती झाले? 12. राईट इट. फॉर एनी स्लाइड दाखवता का? स्लाइड बघा. झाल्यावर सांगा मात्र. ओके ना? राईट इट. फॉर एनी कॉर्नर आयटम तर डायग्राम FCC आपण सुरुवातीला नंबर ऑफ आयटमचे तिथे काढलेले आहे का? ते काढायचे, सिम्पल डायग्राम काढायचे. डायग्राममध्ये वेळ घालवायचा नाही आहे. ठीक आहे, त्याला टाईम देतो शेवटी. अगोदर लिहून घ्या, त्यावेळेस टाईम देतो. फॉर एनी कॉर्नर आयटम there will be 4 face centered items. There will be 4 face centered items of the surrounding unit cells. 4 face centered items of the surrounding unit cells. For any corner item, please mute yourself. For any corner item, there will be 4 face centered items of the surrounding unit cell. In its own plane, comma, 4 face centered items below this plane, 4 face centered items below this plane, and 4 face centered items above this plane. 4 face centered items above this plane. Therefore, coordination number for FCC is equal to 12. Coordination number for FCC is equal to 12. तुम्हाला फिगर काढायचे असेल तर हे फिगर काढा. सोपी फिगर काढा.
फिगर काढून टाक. ओके, गिव्ह अटेंडन्स. Roll number 42. 42. 54. 54. 63. We will close it now.